हेलो एवरीबडी। लास्ट लेक्चरोनी अंदर આપણે ગુરુત્વીય સ્થિતિ ઊર્જા, ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન અને સાથે સાથે નિષ્ક્રમણ ઝડપ અને નિષ્ક્રમણ ઊર્જા વિશેની આપણે ચર્ચાઓ કરેલી છે। એના પર આધારિત આપણે દાખલાઓની પણ ચર્ચા કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે ઊર્જા અને સ્થિતિમાન પર આધારિત દાખલાઓ જોયા। આજે આપણે સ્થિતિमान पर आधारित पण अने साथे साथे स्थिति ऊर्जा पर आधारित बीजा दाखलाओनी पण चर्चा करीशुं। तो सौ प्रथम स्वाध्यायनो 8.21 एक समक्षितिज कोष्टक पर दरेकनुं 100 किलोग्राम दળ अने 0.10 मीटर त्रिज्या होय तेवा बे भारे गोळाओने एकबीजाथी 1 मीटर अंतरे मूकेला छे। गोळाओना केंद्रोने जोड़ती रेखाना मध्य बिंदुए गुरुत्व बळ अने गुरुत्व स्थितिमान केटला हशे ते बिंदुए मूकेलो कोई पदार्थ संतुलनमां छे? जो तेम होय तो संतुलन स्थिर छे के अस्थिर छे? तो सौप्रथम तो पहला तो आपणे अहीं आज आपेल माहिती जे छे एने आकृति द्वारा समझीए अने आ जे बंने गोळाओ छे ए गोळाओ पर केटलुं बळ लागे छे ते शोधी लईए अने एना प्रमाणे ए संतुलनमां छे अने जो संतुलनमां होय तो ए केवा प्रकारना संतुलनमां छे, ए स्थिर छे के अस्थिर छे एनी पण आपणे चर्चा करीए। हवे धारो के अहीं आपणे बे गोळाओ बंने सरखा ज छे, बंनेना दળ 100 किलोग्राम जेटला छे। आ बंने जे गोळाओ जे छे सपोज एना दળ આપણે કેપિટલ M લઈ લઈએ। એમની ત્રિજ્યા પણ આપેલી છે 0.1 મીટર જેટલી છે અને આ બેની વચ્ચેનું અંતર એ 1 મીટર જેટલું આપેલું છે। હવે ધારો કે અહીં મધ્યબિંદુ પર અહીંયા જો મધ્યબિંદુ જે છે એને આપણે નામ O બિંદુ આપી દઈશું। आ बंने गोळाना केंद्रोने जोड़ता जे रेखा जे छे ए रेखाना मध्यबिंदु एटले के ओ बिंदु पासे धारो के आपणे एम दळनो पदार्थ मूकी दईए। तो एम दळनो पदार्थ जो मूकीए तो एना पर लागतुं गुरुत्वाकर्षी बळ मळशे। अहींया आपणे आ जे बिंदु छे एने आपणे ए नाम आपी दईशुं, अहींया बी नाम आपी दईशुं। हवे आ जे एम दळनो पदार्थ है, कैपिटल एम दळनो ए पदार्थ है, एना लीधे आ ओ बिंदु पासे लागतुं बळ ए गुरुत्वाकर्षी बळ नी दिशा आ तरफनी हशे। एटले जो अहींया आपणे विचारीए तो आने आपणे एफ ए नाम आपवुं पड़शे अने अहींया जो बी ना दળ एम ने लीधे कैपिटल एम ना लीधे स्मॉल एम पर लागतुं जे बळ हशे ते आ दिशामां हशे, एने आपणे एफ बी नाम आपीशुं। एटले के एफ ए नी दिशा ए ओ ए दिशामां छे अने एफ बी नी दिशा ए ओ बी दिशामां छे। बीजी एक वात, जो गुरुत्वाकर्षी बळनी वातो करीए तो आ ओ बिंदुथी ए नुं जे अंतर जे छे ए अंतर अहींया 0.5 मीटर जेटलुं थशे। मध्यबिंदु छे एटले अहींया 1 मीटर होय तो आपणे અહીં 0.5 मीटर लखीशुं। धारो के एने आपणे आर पण लखी दઈએ એટલે કે OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 0.5 मीटर जेटलुं थशे। हवे सौ प्रथम आपणे गुरुत्व बळ शोधीए અને એના ઉપરથી
ત્યાર પછી આપણે ગુરુત્વીય સ્થિતિમાનની પણ ચર્ચા કરીશું, કારણ કે ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન માટે પણ આ જ વસ્તુ જરૂરી રહેશે. તો અહીંયા ધારી લઈએ કે ધારો કે સ્મોલ m દળનો પદાર્થ બિંદુ O પાસે મૂકેલ છે. હવે બંને ગોળાઓના સમાન દળ કેપિટલ M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 કિલોગ્રામ અને ત્રિજ્યા 0.1 મીટર છે. અહીંયા લખીશું આકૃતિ પરથી OA ઇઝ ઇક્વલ ટુ OB ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ધારો કે અહીંયા R લખી દઉં, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ડિવાઇડેડ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 મીટર થશે. OA A અને B ગોળાઓના કેન્દ્રોને જોડતી રેખાનું મધ્યબિંદુ છે. હવે M દળના પદાર્થ પર A અને B ગોળાઓના દળ કેપિટલ M વડે લાગતા ગુરુત્વાકર્ષી બળો અનુક્રમે FA અને FB છે. એટલે અહીંયા જો આપણે કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે સ્મોલ m ઉપર લાગતા જે બળો છે તે FA અને FB છે. તો એના મૂલ્યો જો લખવા હોય તો અહીંયા લખીશું બિંદુ O પાસે સ્મોલ m દળના પદાર્થ પર ગોળા A ને લીધે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ, એને નામ આપી દઈએ FA ઇઝ ઇક્વલ ટુ G કેપિટલ M સ્મોલ m ડિવાઇડેડ બાય અહીંયા R² થશે. સો અહીંયા દિશા બી દર્શાવી હોય તો દર્શાવી શકાય. O થી A તરફની દિશા છે, અહીં દળ આપેલું છે અને સ્મોલ r અહીંયા આપણે લીધેલું છે આ રીતે. માટે FA ઇઝ ઇક્વલ ટુ G અને M અત્યારે આપેલું નથી એટલે આપણે લખીશું GM કૌંસમાં 100 કેપિટલ M માટે અને R² એટલે 0.5 હોલ સ્ક્વેર. આમ લખી શકાય. અને એની દિશા લખવી હોય તો લખી શકીએ OA દિશામાં. એ જ રીતે જો આપણે લખીશું બિંદુ O પાસે M દળના પદાર્થ પર અહીંયા, અને સમીકરણ નંબર 1 આપીએ
बिंदु ओ पास स्मॉल m दळना पदार्थ पर गोड़ा बी ने लीधे गोड़ा बी ने लीधे लागतु गुरुत्वाकर्षी बळ एने नाम आपीशुं FB इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r². सो इज इक्वल टू अहीं G स्मॉल m कॉमन अहींया पण 100 थशे. दળ સમાન છે બંને ગોળાઓના અને ડિવાઇડેડ બાય 0.5 હોલ સ્ક્વેર. પણ આની જે દિશા છે તે ઓબી દિશામાં છે. અહીંયા સમીકરણ નંબર 2 કહીએ તો આ રીતે આપણે જીની કિંમત અને જો સ્મોલ એમની કિંમત આપેલ હોય તો એના ઉપરથી આપણે એફએ અને એફબી જે છે તે મેળવી શકાય. તો આ રીતે આપણે જે ગુરુત્વ બળ છે એની કિંમત શોધી નાખી. પણ બંનેના મૂલ્યો તમે જોઈ શકો છો. GM 100 ડિવાઇડેડ બાય 0.5 હોલ સ્ક્વેર જેટલું થાય છે. અહીંયા પણ GM 100 અને ડિવાઇડેડ બાય 0.5 હોલ સ્ક્વેર થશે. પરંતુ બંનેના મૂલ્યો સરખા પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં છે. અને જો એ બંને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો આપણે એમ કહી શકાય કે એના ઉપર કોઈ પણ પરિણામી જે બળ છે તે લાગતું નથી, એટલે એક સંતુલિત સ્થિતિમાં છે એમ આપણે કહી શકાય. તો એ લખી દઈએ કે સમીકરણ 1 અને 2 પરથી 1 અને 2 પરથી FA અને FB આ બંને જે બળો છે એ બળોના મૂલ્યો સમાન અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તેથી તેના પર લાગતું પરિણામી બળ શૂન્ય થશે. તેથી બિંદુ O સંતુલન O પાસે પદાર્થ સંતુલનમાં છે. હવે જો પદાર્થ સંતુલનમાં તો છે પરંતુ એ સ્થિર છે કે અસ્થિર છે એ પણ આપણે ચેક કરવાનું છે. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે જો ધારો કે A અથવા તો B ને જો આપણે અહીંથી સ્થાનાંતરિત કરીએ, એટલે કે જો ચલિત કરવામાં જો આવે તો અહીં જે બિંદુ O પાસે લાગતું જે બળ છે એ બળ એટલે કે ધારો કે આ જે એ પદાર્થ છે એક ગોળો છે એને ખસેડીએ અથવા તો બી કહીએ તો અહીંયા લાગતા બળોની દિશા આ ટાઈપની જ મળશે પરંતુ બંનેના મૂલ્યો સમાન થશે નહીં. એટલે કે અહીં જો આપણે લખીએ કે જો એ અથવા બી ગોળાઓને સ્થાનાંતરિત કરતા તેમના પર લાગતા બળોના મૂલ્યો સમાન થશે નહીં. તેથી બિંદુ O પાસે સંતુલન અસ્થિર બનશે, અસ્થિર થશે.
એટલે જો આપણે એ રીતે સ્થાનાંતરિત કરીએ તો હવે એમનો બીજો જે ક્વેશ્ચન છે એ ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન કેટલા હશે. તો ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન માટે આપણે જાણીએ છીએ અંતરની જરૂર પડશે અને દળ કે આ દળના લીધે અહીંયા અને આ દળના લીધે અહીંયા. એટલે જો ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન જો લખીએ તો બિંદુ O પાસે ગુરુત્વ સ્થિતિમાન એને આપણે V નામ આપી દઈશું. તો માઇનસ G કેપિટલ M નામ આપીશું અને ડિવાઇડેડ બાય R. હવે આ ગોળા A ના લીધે એટલે અહીંયા લખીશું ગોળા A ના કેપિટલ M દળને લીધે ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન એને નામ આપીશું V1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ GM સુધી તો એ જ આવશે અને અહીંયા R જ રહેશે. અને એ જ રીતે ગોળા B ના કેપિટલ M દળને લીધે ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ GM ડિવાઇડેડ બાય R. જ્યાં R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 મીટર આપેલું છે માટે બિંદુ O પાસે ગુરુત્વીય સ્થિતિમાન V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ V2 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ GME. સોરી એમઈની જગ્યાએ આપણે એમ જ છે લીધેલું અને ડિવાઇડેડ બાય R માઇનસ GM ડિવાઇડેડ બાય R. સો અહીંયા V ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2 ટાઈમ્સ GM ડિવાઇડેડ બાય R ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2 into 6.67 into 10 raised to minus 11 into દળ એટલે 100 કિલોગ્રામ આપેલું છે અને સ્મોલ r એટલે 0.5 થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા જો આપણે લખીશું તો માઇનસ 10 raised to minus 11 અને 100 એટલે 10 raised to -9 થશે. કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈએ તો 2 into 6.67 અને ડિવાઇડેડ બાય 0.5 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 26.68. સો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.668 into 10 raised to minus 9 અહીંયા જૂલ પર કિલોગ્રામ થશે. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.668 into 10 raised to minus અહીંયા 9 જૂલ પર કિલોગ્રામ થાય. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં નિશાની માઇનસ મળે છે. માઇનસ નિશાનીનો જ મતલબ એવો થશે કે અહીં જે સંતુલન જે છે એ અસ્થાયી છે એમ આપણે કહી શકાય. તો એ વાક્યરચના અહીં લખી શકાશે. હવે સ્વાધ્યાયનો 8.17મો દાખલો જોઈએ. પૃથ્વીની સપાટી પરથી 5 કિલોમીટર પર સેકન્ડની ઝડપે ઉર્ધ્વ દિશામાં એક રોકેટ છોડવામાં આવે છે. પૃથ્વી પર પાછા આવતા અગાઉ એટલે કે પહેલાં કેટલે દૂર સુધી જશે? પૃથ્વીનું દળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 into 10 raised to 24 કિલોગ્રામ અને પૃથ્વીની સરેરાશ ત્રિજ્યા 6.4 into 10 raised to 6 મીટર. G is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર ઇન્ટુ કિલોગ્રામ રેઝ ટુ -2. હવે સૌપ્રથમ તો એક વાત અહીં આપણે નોંધીએ કે 5 કિલોમીટર પર સેકન્ડની ઝડપ છે
આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વીના બળ ક્ષેત્રમાંથી જો પદાર્થને મુક્ત કરવો હોય તો એના માટે જરૂરી જે લઘુત્તમ જે ઝડપ, જે નિષ્ક્રમણ ઝડપ કહીએ તે 11.2 કિલોમીટર પર સેકન્ડ છે અને અહીંયા 5 કિલોમીટર પર સેકન્ડ આપેલ છે. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે આ પદાર્થ પૃથ્વીના બળ ક્ષેત્રમાંથી બહાર જશે નહીં અને એક મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરશે અને મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરીને ફરી પાછો એ પૃથ્વી તરફ આવશે. હવે અહીં આપણને પૃથ્વી પર પાછા આવતા અગાઉ રોકેટ કેટલે દૂર સુધી જશે એવું કીધું છે, એટલે કે મહત્તમ ઊંચાઈ આપણે શોધવાની છે. હવે મહત્તમ ઊંચાઈની જ્યારે ચર્ચા કરીએ ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ત્યાં જે ઝડપ હોય, એટલે કે આપણે અત્યારે આ કેસની અંદર જો કહેવું હોય તો એમ કહેવાય અંતિમ જે ઝડપ છે તે શૂન્ય થશે. એટલે શરૂઆતમાં આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે આ જે રોકેટ છે એની પ્રારંભિક ઝડપ v = 5 કિલોમીટર પર સેકન્ડ છે અને મહત્તમ ઊંચાઈએ રોકેટની જે અંતિમ ઝડપ છે તે શૂન્ય છે. ધારો કે રોકેટનું દળ આપણે લખી દઈએ સ્મોલ m જેટલું છે અને પૃથ્વીનું દળ છે એને તો આપણે m લખીએ જ છે. તો અને પૃથ્વીની સપાટીથી એની હાઈટ ધારો કે મહત્તમ ઊંચાઈ h જેટલું છે એવું આપણે લખી દઈશું. તો અહીંયા આકૃતિ પરથી પણ સમજાવી શકાય. અહીંયા ધારો કે અહીંયા પૃથ્વીના કેન્દ્ર O છે, અહીંયાનું દળ આ પૃથ્વી છે. અહીંયા સુધી ધારો કે રોકેટ જાય છે જેનું દળ m જેટલું છે. આ પૃથ્વીની સપાટી છે. અહીંથી અહીંનું ઊંચાઈ તો ધારો કે h જેટલી લઈ લઈએ. હવે અહીંયા વેગ ધારો કે v = v છે અને અહીંયા જો આપણે કહીશું તો v = 0 થશે. એટલે આપણે h શોધી નાખીશું, પણ અહીંયાથી અહીંનું અંતર બી આપણી પાસે છે અને એ અંતર એટલે r થયું. એટલે શરૂઆતમાં આ જે m દળનો પદાર્થ મહત્તમ ઊંચાઈ જ્યારે પ્રાપ્ત કરશે ત્યારે શરૂઆતમાં અહીંયા સપાટી પર હશે એટલે સ્મોલ r = r થયું અને ત્યાર પછી અહીંયા સુધી મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરશે એટલે સ્મોલ r = re + h થશે. તો એ રીતે આપણે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ મુજબ પ્રારંભિક પદાર્થની કુલ ઉર્જા અને અંતિમ ઉર્જા દર્શાવી દઈએ અને જે ઝડપ આપણે અહીંયા આપેલી છે એના સંદર્ભમાં જે ઊંચાઈ છે એ સપાટી પરથી કેટલી તે શોધીએ અને સાથે સાથે આપણે કેન્દ્રથી કેટલી છે એ પણ શોધી શકાય. તો પહેલાં તો ધારી લઈએ કે ધારો કે રોકેટની પ્રારંભિક ઝડપ સ્મોલ v છે અને મહત્તમ ઊંચાઈએ તેની અંતિમ ઝડપ 0 થશે. અહીં લખીશું રોકેટનું ધારો કે રોકેટનું દળ સ્મોલ m છે અને પૃથ્વીનું દળ કેપિટલ ME અને પૃથ્વીની સપાટીથી મહત્તમ ઊંચાઈ સ્મોલ h છે. હવે લખીએ તો ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ મુજબ
પદાર્થની પ્રારંભિક કુલ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પદાર્થની મહત્તમ ઊંચાઈ એ કહેવાશે, અને મહત્તમ ઊંચાઈ એટલે કે અંતિમ કુલ ઉર્જા. અહીંયા લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય, કે આઈ પ્લસ યુ આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એફ પ્લસ યુ એફ. સો અહીંયા તો 1/2 mv² થશે માઇનસ જી એમ ઈ સ્મોલ એમ દળનો પદાર્થ છે એટલે, અને પૃથ્વીની સપાટી પર છે એટલે આરી જેટલું થશે. આ સ્મોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આરી થયું. ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં જે ઝડપ જે છે તે તો શૂન્ય છે, અને જો ઝડપ જો શૂન્ય હોય તો અહીંયા ગતિ ઉર્જા પણ શૂન્ય થશે, અને માઇનસ જી એમ ઈ એમ ડિવાઇડેડ બાય સ્મોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઈ પ્લસ એચ જેટલું થશે. એટલે અહીંયા આર ઈ પ્લસ એચ થશે. માટે 1/2 mv² આ પદ આ તરફ લઈ લઈએ. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી એમ ઈ એમ ડિવાઇડેડ બાય આર ઈ અને માઇનસ જી એમ ઈ એમ ડિવાઇડેડ બાય આર ઈ પ્લસ એચ થશે. હજુ જી એમ ઈ અહીંયાથી એમ જો કેન્સલ કરી દઈએ, આ એમ અને એમ કેન્સલ આઉટ થાય, તો અહીં જી એમ ઈ આપણે જો લખીએ તો અહીંયા શું આવશે, v²/2 થયું. એટલે જી એમ ઈ કોમન થશે, જી એમ ઈ કોમન થયું, અને કાઉન્સમાં આવશે 1/r ઈ માઇનસ 1/r ઈ પ્લસ એચ થશે. આ રીતે. હવે આ 2 છે એને અહીંયા લખી દઈએ. સો v² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2gm ઈ, મોટા કાઉન્સમાં જો લખીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આર ઈ પ્લસ એચ ઇન્ટુ આર ઈ જે છે તે લસાવો થયો, એટલે આર ઈ કાઉન્સમાં આર ઈ પ્લસ એચ લસાવો થશે, અને અહીંયા ગુણાશે આર ઈ પ્લસ એચ અને માઇનસ આર ઈ થશે. આ રીતે ક્રોસમાં ગુણાકાર થયા. હવે આ આર ઈ અને આર ઈ અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ થયા, માટે v² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2gm ઈ, અને અહીં h ડિવાઇડેડ બાય આર ઈ કાઉન્સમાં આર ઈ પ્લસ એચ થશે. હવે અહીંયા આપણને જીની કિંમત પણ આપેલી છે, પૃથ્વીનું દળ પણ આપેલું છે, આર ઈ પણ આપેલું છે. અહીંયા એચ ઊંચાઈનો સંદર્ભ આપેલો, ઊંચાઈ કેટલી છે તે આપણે અહીંયા શોધવાનું છે. વી પણ આપેલું છે, તો આ બધી કિંમતો આમાં મૂકી દઈએ તો એના ઉપરથી આપણે મેળવી શકાય, પણ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ થશે. એના કરતાં આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં એને મેળવી દઈએ. આપણે જાણીએ છીએ અહીંયા કે સ્મોલ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી એમ ઈ ડિવાઇડેડ બાય આર ઈ સ્ક્વેર. સો અહીંયા જી એમ ઈ જે છે એની જગ્યા ઉપર જી એમ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જી આર ઈ સ્ક્વેર લખાશે. આ રીતે આપણે લખી દઈએ. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સ્મોલ જી આર ઈ સ્ક્વેર, અને અહીંયા એચ ડિવાઇડેડ બાય આર ઈ. હવે આ જે એચ છે તેને આપણે કોમન લઈ લઈશું. જો એ કોમન લઈ લઈશું તો એચ અને એચ અહીંયા કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. એટલે આ રીતે જો લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય. એચને આપણે કોમન લઈ લીધો. હવે અહીંયા એચ નથી એટલે એ છેદમાં લખાશે, એટલે આર ઈ બાય એચ થયું +1 થશે. આ રીતે.
અને અહીંયા તો એચ છે માટે એ કોમન નીકળી જશે. હવે આ એક આરી અને આ આરી એક કેન્સલ આઉટ થયા. અહીંયા એચ અને એચ પણ કેન્સલ આઉટ થશે માટે અહીંયા જે વી સ્ક્વેર છે એને આપણે છેદમાં લઈ લઈએ અને આ જે પદ છે તેને ઉપર લઈ લઈએ. માટે આરઈ બાય એચ પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ આખું કાઉન્સ જે છે તે આ તરફ લઈ ગયા અને અહીંયા આવી જશે 2g આરઈ અને ડિવાઇડેડ બાય વી સ્ક્વેર થશે. હવે કિંમતો મૂકી દઈએ તો જોઈ શકાય છે કે 2 ઇન્ટુ 9.8 ઇન્ટુ 6.4 ઇન્ટુ 10⁶ થશે ડિવાઇડેડ બાય. હવે અહીં 5 કિલોમીટર પર સેકન્ડ છે માટે અહીંયા 5 ઇન્ટુ 10⁻³ હોલ સ્ક્વેર થયું. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ 9.8 ઇન્ટુ 6.4 ઇન્ટુ 10⁶ ડિવાઇડેડ બાય 25 ઇન્ટુ 10⁶ થશે. આ 10⁶ કેન્સલ આઉટ થયું. સો અહીં આન્સર આવશે 2 ઇન્ટુ 9.8 ઇન્ટુ 6.4 divided by 25. So 5.0176 થશે. સો અહીં આપણને મળે છે આરઈ બાય એચ પ્લસ 1 મળે છે માટે અહીં જો આપણે લખીશું આરઈ બાય એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 5.0176 માઇનસ 1. સો આરઈ બાય એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 પોઈન્ટ થઈ જશે 4.0176 થયા. હવે એચ શોધવાનું છે માટે ઉલટાવી દઈએ તો અહીં એચ અહીંયા લખી દઈએ માટે એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આરઈ ડિવાઇડેડ બાય 4.0176 થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.4 ઇન્ટુ 10⁶ divided by 4.0176. तो कैलकुलेट करिए 4.0176 divided 6.4 divided by 4.0176. ओके तो અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.59299 છે. 299 છે એટલે 3 થઈ જશે અહીંયા અને આ 10⁶ અહીંયા રહેશે એટલે 10⁶ મીટર. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 1592.99 into 10⁻³ मीटर. सो 1592.99 કિલોમીટર થશે. તો આ પૃથ્વીની સપાટીથી એચ જેટલા ઊંચાઈ સુધી એટલે 1592.99 કિલોમીટર સુધી જશે. અને જો પૃથ્વીના કેન્દ્રથી જો આપણે વિચારીએ તો અહીં લખી શકાય કે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી અંતર જો આપણે લખીશું તો સ્મોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આરઈ પ્લસ એચ. સો અહીંયા કિલોમીટરમાં ડાયરેક્ટ લખવું હોય તો પણ લખી શકાય. અહીંયા 6400 પ્લસ 1592.99 આટલા કિલોમીટર થશે. તો 6400 પ્લસ 1592.99 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 792.99 આટલા કિલોમીટર થશે. અને ઇન્ટુ આપણે 10⁻³ કરીએ અને આ 10⁻³ એટલે 7.9929 જો મીટર થઈ જશે એટલે ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 8
× 10⁶ કિલોમીટર જેટલું અહીં અંતર આવશે. એટલે કે જો આટલી સ્પીડમાં જો આપણે રોકેટને મોકલાવીએ તો એ પૃથ્વીના બળ ક્ષેત્રમાંથી તો બહાર ના જાય, પરંતુ એ આટલું મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી શકે.